میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، سارے علاقے والوں سے، پاکستان والے ہوں یا وہ ہندوستان والے ہوں یا وہ دوسرے ممالک کے آئے ہوئے حضرات ہوں، سب سے عرض کر رہا ہوں، مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، اور اس میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ مسلمان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر مسجد کی آبادی کی کوشش نہ کروں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ আমি খুব জরুরি একটি কথা আরজ করছি। সমস্ত এলাকার মানুষ, চাই পাকিস্তান থেকে আগত হোক বা হিন্দুস্তানের হোক বা অন্য কোনো দেশের হোক, সবার কাছে আরজ করছি, মসজিদের জন্য সময় বের করা প্রত্যেক মুসলমানের জিম্মায় ফার্জে আইন। আর এতে দেরি করা আল্লাহর আযাব আসার একটি কারণ। মুসলমানের এই ভয় থাকা উচিত যে আমি যদি মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা না করি তবে আল্লাহর আযাব চলে আসবে। میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو مسجد کی آبادی کی جو محنت، جس بات کی طرف بار بار بنگلے والی مسجد نظام الدین سے متوجہ کیا جا رہا ہے سارے عالم کو مسجد کی آبادی کی طرف، وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے، وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے جس میں تاخیر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جس میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اس حدیث کو لوگ غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ আমি হাদিস শোনাচ্ছি আপনাদের, সহি রিওয়ায়াত, তিরমিজি শরীফের রিওয়ায়াত। তিরমিজি শরীফের রিওয়ায়াত, আল্লাহ হুকুম দিলেন ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে, মসজিদ আবাদের যে মেহনত, যে বিষয়ে বারবার নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে ওই বাংলাওয়ালি মসজিদ থেকে সারা বিশ্বকে মুতাওয়াজ্জুহ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে মসজিদ আবাদের দিকে, সেটি এমন এক বুনিয়াদি ফরিজা বা মৌলিক দায়িত্ব, সেটি এমন এক মৌলিক দায়িত্ব যাতে তাখির বা দেরি করা আল্লাহর আযাবকে দাওয়াত দেওয়ার শামিল, যাতে দেরি করা আল্লাহর আযাবকে ওয়াজিব বা অবধারিত করে দেয়। আমার দিল চায় এই হাদিসটি মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুক এবং মনে রাখুক। اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو اور موبائلوں میں اور کاغذوں میں اور کاپیوں میں اور اخباروں میں اور پمفلیٹ چپکا دو جگہ جگہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ فرمایا کہ 5 فرائض سکھلانے کے لیے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو، یہ حکم دیا۔ আল্লাহ তাআলা ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন যে বনি ইসরায়েলকে মসজিদে আকসায় জমা করো। তিনি এটা বলেননি যে প্যামফলেট বা লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করে দাও, বা মোবাইল কাগজ কপি বা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দাও, বা জায়গা জায়গায় পোস্টার লাগিয়ে দাও যে নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও, রমজানের রোজা রাখো। বরং হুকুম হলো 5টি ফরজ কাজ শেখানোর জন্য বনি ইসরায়েলকে মসজিদে আকসায় জমা করো। اللہ کے ذکر کو شریک نہ کریں، ایمان سکھلانے کے لیے، نماز سکھلانے کے لیے، روزے کا طریقہ، روزہ کیسے رکھا جائے سکھلانے کے لیے، زکوٰۃ کیسے دی جائے سکھلانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، یہ 5 چیزیں سکھلانے کے لیے حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو کے بارے میں علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے باتیں سمجھائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آلات ذرائع ہیں، بات کسی کے ذریعے سے پہنچا دو لوگوں تک، نہیں، لوگوں تک بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، لوگوں کو عمل کے ماحول میں جمع کرنا یہ اصل فریضہ ہے دعوت کا۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، ظاہر نبی ہیں، کوئی بیکار کام تو کر نہیں رہے ہوں گے، کسی نعوذ باللہ دنیا کے کام میں تو مشغول نہیں ہوں گے، یہ نعوذ باللہ کسی عبث اور بیکار کام میں مشغول نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلائے، یحییٰ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے انہیں 5 باتیں سکھلاؤ، اس کام میں کہیں دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، اگر آپ اس وقت مشغول ہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یحییٰ علیہ السلام سے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا، میں نے نہ کیا، تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ سوچیے آپ، یہ بات کس پر ہو رہی ہے؟ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات سمجھانے میں اگر دیر ہو گئی،
इस हदीस से मालूम होता है, इस हदीस से मालूम है, लिखने की बात है, इस हदीस से मालूम होता है कि इस अमल को टाल भी नहीं सकते, इसको मखलूब भी नहीं कर सकते, और इसको दूसरे पर डाल भी नहीं सकते। मैं नहीं करता तो आप कर लीजिए। साफ ये रिवायत बता रही है। ईसा या साहब ये नहीं कहा ईसा में मशगूल हूं, आप कर लो इस काम को, आप कर लो। आज ताजिर कहता है तबलीग जमात वाले करने ये काम, मैं तो ताजिर हूँ, मुझे तो फुर्सत नहीं है, मैं तो मुलाजिम हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं तो एक कंपनी में मुलाजिम, मुझे वक्त नहीं मिलता है। याहिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा ईसा मैं मशगूल हूँ, ये काम तुम कर लो। याहिया साहब ने कहा ईसा अगर ये काम तुमने कर दिया कि लोगों को मस्जिद में जमा करके 5 बातें पहुंचा दी, मैंने ये काम न किया तो अल्लाह मुझे ज़िन में धंसाएंगे, अल्लाह मुझे अजाब देंगे। बताइए ये अगर इतना अहम फरीजा नहीं है मस्जिद को आबाद करना और लोगों को मस्जिद में जमा करना, अगर ये इतना अहम काम नहीं है तो याहिया अलैहिस्सलाम को अजाब के आने का अंदेशा क्यों है और याहिया अलैहिस्सलाम को ज़िन में धंसाए जाने का खौफ क्यों है? मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। इससे मालूम होता है मस्जिद की को वक्त देना, मस्जिद को आबाद करना और यहाँ इल्म और जिक्र के हल्के कायम करना और यहाँ मसाइल और फजाइल के हल्के कायम करना और लोगों को यहाँ जमा करके बात समझाना। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, लोगों को मस्जिद में जमा करके बात समझाना, ये एक अल्लाह का ऐसा हुक्म और अमर है कि इसमें नबी को अजाब के आने का अंदेशा है अगर इसमें ताखिर हो गई। मैं तो कोई अपनी तरफ से ख्याली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे पूरी हदीस अर्ज करके कह रहा हूँ। हर मुसलमान के जिम्मे लाजिम है कि वो मस्जिद को वक्त दे और मस्जिद में लोगों को जमा करके बात करे, जो हदीस से मैंने अर्ज किया है। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, নামাজ কায়েম করা, রোজার তরিকা শেখা, জাকাত এবং আল্লাহর জিকির, এই 5টি জিনিস শেখানোর জন্য হুকুম দেওয়া হলো যে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম যেন বনি ইসরাইলকে মসজিদে জমা করে এই কথাগুলো বোঝান। এখন ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম কোনো কাজে মশগুল ছিলেন, নবীরা করবিকার থাকেন না বা নাউজুবিল্লাহ দুনিয়ার কোনো বাজে কাজেও মশগুল ছিলেন না। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে সতর্ক করলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে ইয়াহিয়া, আল্লাহ আপনাকে হুকুম দিয়েছিলেন বনি ইসরাইলকে মসজিদে জমা করে 5টি কথা শেখাতে। এই কাজে কোথাও দেরি না হয়ে যায়, আপনি যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তবে এই কাজ আমি করে ফেলি। তখন ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, না, যদি এই কাজ আপনি করে ফেলেন আর আমি দেরি করি তবে আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহ আমাকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন অথবা আমাকে আযাব দেবেন। চিন্তা করুন, নবীর মনে যদি কাজের বিলম্ব নিয়ে আযাবের ভয় থাকে তবে আমাদের কি অবস্থা হবে। চিন্তা করুন এই কথাটি কার ব্যাপারে বলা হচ্ছে? ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের ব্যাপারে। মানুষকে মসজিদে জমা করে কথা বোঝানোর ক্ষেত্রে যদি দেরি হয়ে যায়, এই হাদিস থেকে জানা যায়, লেখার কথা বলছি, এই হাদিস থেকে জানা যায় যে এই আমলকে বা এই কাজকে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এটি এমন একটি কাজ যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না এবং এটি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয় যে আমি করছি না আপনি করে নিন। পরিষ্কারভাবে এই রিওয়ায়েত জানাচ্ছে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম এটা বলেননি যে ঈসা আমি ব্যস্ত আছি আপনি কাজটি করে নিন। আজ ব্যবসায়ী বলে তাবলীগ জামাতের লোকেরা এই কাজ করুক, আমি তো ব্যবসায়ী আমার সময় নেই, আমি তো চাকরিজীবী আমার সময় নেই, আমি তো কোম্পানির কর্মচারী আমার সময় নেই। ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম এটা বলেননি যে ঈসা আমি ব্যস্ত এই কাজ আপনি করে নিন। ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, ঈসা যদি এই কাজ আপনি করে ফেলেন, মানুষকে মসজিদে জমা করে 5টি কথা পৌঁছে দেওয়া, আর আমি না করলাম তবে আল্লাহ আমাকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন, আল্লাহ আমাকে আযাব দেবেন। বলুন, যদি এটি এত গুরুত্বপূর্ণ ফার্জ না হতো, মসজিদ আবাদ করা এবং মানুষকে মসজিদে জমা করা যদি এটি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ না হতো, তবে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের আযাব আসার আশঙ্কা কেন হতো এবং জমিনে ধসিয়ে যাওয়ার ভয় কেন হতো? আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি, সবার কাছে বলছি। এর থেকে জানা যায় মসজিদকে সময় দেওয়া, মসজিদকে আবাদ করা এবং সেখানে ইলম ও জিকারের হালকায় বসা, মাসাইল ও ফাজাইলের হালকায় বসা এবং মানুষকে জমা করে কথা বোঝানো, যা হাদিসে আমি আরজ করলাম, এটি আল্লাহর এমন এক হুকুম ও আদেশ যাতে দেরি হলে নবীর উপর আযাব আসার আশঙ্কা থাকে। সাধারণ মানুষের কথা তো বাদই দিলাম, আমি তো নিজের পক্ষ থেকে কোনো কাল্পনিক কথা বলছি না, আমি আপনাদের কাছে পুরো হাদিস আরজ করে বলছি। প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক যে সে মসজিদকে সময় দেবে এবং মসজিদে মানুষকে জমা করে কথা বলবে, যা হাদিসে আমি আরজ করলাম। এই হাদিস থেকে বোঝা যায় শুধু মানুষের কাছে কথা পৌঁছে দেওয়া বা কানে কথা ঢুকিয়ে দেওয়া তাবলীগ নয়, বরং মানুষকে আমলের পরিবেশে অর্থাৎ মসজিদে জমা করাটাই আসল দাওয়াত। যদি মানুষকে মসজিদে জমা করে কথা বোঝাতে দেরি হয়ে যায় তবে আযাব আসার আশঙ্কা থাকে। ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে এই ভয় ছিল, তাই আমি বলছি মসজিদ আবাদ করা এবং সেখানে তালিম ও জিকিরের হালকায় বসা, এটাই আমাদের মেহনতের বুনিয়াদি কাজ। দ্বিতীয় একটি বুনিয়াদি বা মৌলিক কাজ হল উলামায়ে কেরাম যেন মসজিদগুলোকে সময় দেন। সাধারণ আলেমদের উচিত মানুষকে মসজিদে জমা করা। মুফতি শফি রহমাহুল্লাহ মারিফুল কুরআনে
হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুয়ের একটি কথা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, মানবতার কল্যাণের জন্য 3টি কাজ মুসলমানের করতে হবে: কুরআনের তেলাওয়াত, মসজিদ আবাদ করা এবং প্রত্যেক মসজিদে উলামাদের একটি জমাত থাকা যারা মানুষকে দ্বীন শেখাবে। কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে মসজিদকে বিরান করার চেষ্টা করে। মসজিদকে বিরান করা মানে হলো মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা না করা। তাই আমাদের কাজ হলো মসজিদে ফাজাইলে আমাল, ফাজাইলে সাদাকাত এবং মুনতাখাব হাদিস থেকে তালিম করা। প্রত্যেক মসজিদে অন্তত আধা ঘন্টা তালিম হওয়া উচিত এবং এমন সময় হওয়া উচিত যখন বেশি মুসল্লি উপস্থিত থাকে। তালিমের আগে ঘোষণা দেওয়া উচিত যে তালিম হবে এবং তালিমের পরে মাশওয়ারা বা পরামর্শ হবে। আমরা যেন তালিমের সাথে মাশওয়ারা করি যাতে সব মুসল্লি এই কাজে শরিক হতে পারে। ঠিক একইভাবে আল্লাহর জিকির ছাড়া রাস্তা পাওয়া যাবে না, অন্তরে আলো আসবে না। মানুষ যতই ইলম রাখুক, জিকির ছাড়া সে পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই জিকিরের সময় পূর্ণ মনোযোগ বা ধ্যান রাখা জরুরি। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন, আল্লাহর ধ্যান ছাড়া জিকির করা বেয়াদবি। তাই অজু করে নির্জনে বা হালকায় বসে সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার তসবিগুলা আদায় করা এবং আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেওয়া। তবে সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত। সকালবেলা অন্য সব কাজের আগে কুরআন দেখে পড়া, এটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আমি আপনাদের সবাইকে ওসিয়ত করছি, কুরআনকে শুধু কুরআন শরীফ অর্থাৎ মুসাফ থেকেই দেখে পড়বেন। মোবাইলে কুরআন পড়ার কোনো অবকাশ আমাদের কাছে নেই। মোবাইল কুরআন পড়ার জায়গা নয়। মোবাইলে যেখানে উলঙ্গ ছবি ভরা থাকে সেখানে কুরআনের কোনো জোর হতে পারে না। এই কুরআনকে জিব্রাইল আলাইহিসসালাম 4 বার জমজমের পানি দিয়ে ধুয়েছেন, তারপর নবীর কলবে নাজিল করেছেন। আমরা খুব তাকিদের সাথে আরজ করছি, মোবাইলে কুরআন পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। আপনি নিজের বাবা মায়ের ছবি কি মোবাইলের ওইসব নোংরা ছবির সাথে রাখতে পারবেন? তাহলে আল্লাহর কালাম কিভাবে রাখেন? সফর হোক বা বাড়িতে কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে পড়ুন। হাতে কুরআন থাকাটা দাওয়াতের কাজ করে এবং এটা কুরআনের আদব। মোবাইলের গন্দগি বা অপবিত্রতার সাথে কুরআনের কোনো সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মাঝখানের সম্পর্ক ঠিক করে নেয়, ইবাদাত, তেলাওয়াত ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তার এবং মাখলুকাতের বা সৃষ্টির মাঝখানের সম্পর্ক ঠিক করে দেন। দুনিয়াতে যে অশান্তি, ফাসাদ বা সমস্যা, তার মূল কারণ হলো আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের একটি মামলা আল্লাহর সাথে, আরেকটি মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে। সৃষ্টির হক আদায় করা আমাদের ঈমানের পূর্ণতা। কারো হক নষ্ট করা যাবে না। প্রতিবেশী মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার হক আদায় করতে হবে। একজন মুসলমানের ঈমানের কামালিয়াত বা পূর্ণতা হলো সে তার অমুসলিম প্রতিবেশীর হকও আদায় করবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উদ্দেশ্যও এটাই, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে মিশে নিজের আখলাক বা চরিত্র সুন্দর করা। কে ধনী, কে গরিব, কে কোন দেশের, এই ভেদাভেদ ধুলে এক হয়ে কাজ করা। উম্মত বিভিন্ন দল, মত, ভাষা ও রঙে বিভক্ত ছিল। নবীজি সবাইকে এক করেছেন। আজ আমরাও তাবলিগে বের হয়ে এই একতার মেহনত করছি। কালো, সাদা, ধনী, গরিব সবাই একসাথে বের হয়ে আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করবে। এতে আখলাক সুন্দর হবে। আর হাদিসে আছে, যখন তোমরা বের হবে তখন খরচ বেশি করবে এবং সঙ্গীদের ইকরাম বা সম্মান করবে। মেহমানদারি ও খেদমতের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। আমি বলছিলাম, সফরে খরচ বেশি করবেন, দস্তরখান বড় করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত ইকরামের সাথে দিয়েছেন। 40 জন মানুষকে দাওয়াত দিলেন, প্রত্যেকের জন্য এক ছাগলের ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ দাওয়াতের সাথে মাল খরচ করা, মেহমানদারি করা, এটা নবীর সুন্নাত। মাল খরচ করা ছাড়া শুধু মুখের কথায় দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সুন্নতের খেলাফ হয়ে যায়। তাই সঙ্গীদের ওপর এবং মেহমানদের ওপর খরচ করার মানসিকতা তৈরি করুন। আমরা যারা দ্বীনের কাজে বের হয়েছি, আমরা মেজবান আর এলাকাবাসী আমাদের মেহমান। আমরা দাতা, গ্রহীতা নই। তাদের কাছে গিয়ে সাওয়াল বা ভিক্ষা করবেন না, বরং তাদের জন্য দস্তরখান বিছিয়ে ইকরাম করুন, আখলাকের মশক করুন। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, কে কোন দেশের তা দেখার বিষয় নয়। এই ইখতেলাফ বা ভেদাভেদ ভুলে এক দস্তরখানে বসা, এটাই আখলাক সুন্দর করার উপায়।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এক করেছেন। উম্মত তো বিভিন্ন গোত্রে আর ভাষায় বিভক্ত ছিল। আজ তাবলিগে বের হওয়ার আসল মাকসাদ শুধু দিন শেখা নয়, বরং উম্মতের ভেতর থেকে অজবিয়াত বা অপরিচিত ভাব দূর করা। হাদিসে আছে যে তোমরা যখন ভিন্ন কওমের সাথে মিশবে তখন তোমাদের আখলাক সুন্দর হবে। নিজের গণ্ডি থেকে বের হয়ে অন্যের সাথে মিশলে অহংকার ভাঙে এবং চরিত্র সুন্দর হয়। বাতিলের সামনে মুসলমান ঝুঁকবে দুনিয়ার কল্যাণ বা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে, এমন মুসলমানের কল্পনা ইসলামে নেই। মুসলমান তো সেই ব্যক্তিত্ব যে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আল্লাহর হুকুম পালন করে। সে দিনের ব্যাপারে এত মজবুত হয় যে জান গেলেও দিনের খেলাফ কাজ করে না। সাহাবাদের স্লোগান ছিল দামি দুনা দিনী, অর্থাৎ আমার রক্ত নিতে কারো, কিন্তু আমার দিন নয়। আমাদের সমাজে তো জান বাঁচানোর জন্য দিন ছাড়ার চিন্তা ঢুকে গেছে, কিন্তু ইসলামে এর স্থান নেই। সাহাবারা জান দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু দিন ছাড়তে নয়। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহর সাহায্য বা নুসরাত সাহাবাদের সাথে ছিল, কারণ তারা পরিস্থিতির চাহিদাকে গুরুত্ব দেননি। তারা সবসময় বাহ্যিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর হুকুমকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গায়েবী সাহায্য পাওয়ার মূল শর্ত হল তুমি বাহ্যিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর হুকুম মানবে। অনেকে বলে ঈমান এমন হওয়া উচিত যে সাগরে ডুববে না, আগুনে পুড়বে না। এটা ভুল কথা। ঈমানের পরিচয় হল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম মানা। যখন বান্দা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গিয়ে হুকুম মানে, তখন আল্লাহ গায়েবী সাহায্য পাঠান। সাহাবাদের সাথে আল্লাহর সাহায্যের ভিত্তি এটাই ছিল। হজরত থানভী রহমতুল্লাহি বলেন, আমার মতে এই তিনটি মিশনের মধ্যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত হল মকসুদ বিজ্জাত বা মূল উদ্দেশ্য, আর তালিম ও অন্যান্য বিষয় হল মকসুদলি গাইরিহি বা সহায়ক উদ্দেশ্য। যেমন ফিকা শাস্ত্রে হাসানলি জাতিহি এবং হাসানলি গাইরিহির মধ্যে পার্থক্য আছে মর্যাদায় এবং হুকুমে, তেমনি দিনের মেহনতের দাওয়াত ইলাল্লাহ হল মূল ভিত্তি। মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহির একটি মকবুল কথা আছে। তিনি বলতেন, যে সমস্ত লোক দাওয়াত এবং ইবাদতকে একত্রিত করে ফেলবে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কায়নাতের নিজাম বা বিশ্ব ব্যবস্থাপনাকে মুসাক্খার বা অনুগত করে দেবেন। যেমন হেকিমের নুসখা কাজ করে, তেমনি এই আমল কাজ করে। দাওয়াত আর ইবাদত যখন এক হবে, তখন আসমানি সাহায্য নামবে। সাহাবারা যখন রোম পরস্যের সেনাপতিদের সামনে যেতেন, তখন তাদের বাহ্যিক হালত দেখে কাফেররা ধোঁকা খেত। তাদের ঘোড়া ছিল দুর্বল, হাতিয়ার ছিল সাধারণ। রোমুকোরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা করত। রুস্তম জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কেন এসেছ? তোমাদের কি পেটে ক্ষুধা লেগেছে? আমরা তোমাদের খাবার দিচ্ছি, ফিরে যাও। কিন্তু সাহাবাদের জবাব ছিল ভিন্ন। হজরত রিবি ইবনে আমের রা রুস্তমের দরবারে গিয়ে বললেন, আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা নিজের ইচ্ছায় আসিনি। আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে আমরা বান্দাদেরকে বান্দার গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামিতে আনতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততায় আনতে পারি, এবং দুনিয়ার ধর্মগুলোর জুলুম থেকে বের করে ইসলামের ন্যায় বিচারে আনতে পারি। মুমিন কখনো আসবাব বা উপকরণের দিকে তাকায় না। বদরের যুদ্ধে সাহাবাদের কাছে কি ছিল? ৩১৩ জন, মাত্র ২টি ঘোড়া, ৭০টি উট। কিন্তু তাদের ইয়াকিন বা বিশ্বাস ছিল আল্লাহর ওয়াদার ওপর। আল্লাহ আসবাবের ওপর মদত দেন না, আমলের ওপর মদত দেন। সাহাবারা জানতেন, যদি আমরা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করি, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। সাহাবাদের কামিয়াবি বা সফলতা তরবারির জোরে ছিল না, সুন্নতের অনুসরণে ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে এক সাহাবী সেনাপতিকে বললেন, রোমকদের সংখ্যা অনেক বেশি, আমাদের সংখ্যা কম। তখন সেনাপতি বললেন, সংখ্যার আধিক্য দিয়ে জয় আসে না, জয় আসে আল্লাহর নুসরাতে, আর আল্লাহর নুসরাত আসে গোনাহা ছাড়ার মাধ্যমে। হজরত ওমর রা সেনাপতিদের চিঠি লিখতেন, আমি দুশমনের সংখ্যার ভয় করি না, আমি ভয় করি আমাদের গোনাহের। যদি আমরা গোনাহা করি, তবে আমাদের আর তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না, আর তখন তাদের সংখ্যা ও শক্তি বেশি হওয়ায় তারা জিতে যাবে। কিন্তু যদি আমরা তাকওয়ার ওপর থাকি, তবে আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে। আজ উম্মত আসবাবের পেছনে ছুটছে, কিন্তু আমল ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের ইয়াকিন নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা মনে করি টাকা থাকলেই কাজ হবে, ক্ষমতা থাকলেই বিজয় আসবে। এটা কাফিরের ইয়াকিন। মুমিনের ইয়াকিন হল মান কানা লিল্লাহ কান আল্লাহু লাহু, যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান। আল্লাহকে রাজি করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সাহাবারা সুন্নতের এত পাবন্দ ছিলেন যে যুদ্ধের ময়দানেও মিসওয়াক ছাড়তেন না। কাফেররা দূর থেকে দেখত মুসলমানরা দাঁত ঘষছে। তারা ভয় পেয়ে ভাবত, এরা বোধহয় আমাদের খাওয়ার জন্য দাঁত শান দিচ্ছে।
দেখুন, সুন্নতের বরকতে আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে রগ বা ভয় ঢুকিয়ে দিতেন। আজ আমরা সুন্নত ছেড়ে দিয়েছি, তাই কাফেররা আমাদের ভয় পায় না। তাই ভাই ও দোস্ত, এই মেহনতের উদ্দেশ্য হল আমাদের ইয়াকিন ঠিক করা, আল্লাহর জাতের উপর ভরসা করা, আসবাবের উপর ভরসা ত্যাগ করা, আর নিজের জীবনকে সুন্নতের ছাঁচে ঢেলে সাজানো। যখন আমরা আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে কষ্ট করব, গুনাহ ছাড়ব এবং সুন্নতের উপর চলব, তখন আল্লাহ আমাদের সেই সাহায্য করবেন যা তিনি বদরের সাহাবাদের করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার এবং দিনের জন্য কুরবানি করার তৌফিক দান করুন। মসজিদগুলোকে আবাদ করার এবং উলেমাদের সাথে জুড়ে থাকার তৌফিক দিন। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সাথী ভাই, দোস্ত, বুজুর্গ। বায়নাত মিডিয়া থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা দেখেছেন হজরতজি মাওলানা সাদ কান্ধালবি হাফিজাহুল্লার বয়ানের বাংলা অনুবাদ। মাশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের প্রতিটি ভিডিও দেখেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জাযা খায়ের দান করেন এবং হজরতজির কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন। সেই সাথে অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। হজরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।